आवागे जरूर दादिए रखी के असी आवागे जरूर दादिए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, तुसी सब जानते हो कि एक बाणी चैनल दे राही रोज लड़ीवार सफरे शहादत असी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी पासों सरवण करते हैं। एक बाणी चैनल का बहुत वड्डा तोहफा असी कह सकते हैं जो जम्मू की संगत नूं मिलिया, क्योंकि एक बाणी चैनल ने यह बहुत वधिया पहल की है कि असी गुरु घर दे नाल जुड़िए अते गुरु घर दे इतिहास नूं जाणीए और इसे इतिहास दे राही असी अपनी आने वाली पीढ़ी नूं जागरूक करते रहिए। सो सानू चाहिए है कि असी भी यह कोशिश करिए कि असी एक बाणी चैनल दे नाल वध तो वध जुड़िए, क्योंकि ये साडा एक फर्ज बनता है, क्योंकि ये सानू जम्मू कश्मीर के अंदर एक तोहफा मिलिया एक बाणी चैनल। तो जिद्दां असी एक बाणी चैनल के राही रोज़ सफरे शहादत लड़ीवार सरवण करते हैं, क्योंकि सिख कौम जिहड़ा सिख इतिहास है, शहादतां दा इतिहास है, शहादतां दे नाल भरिया होया इतिहास है। जिन्ना भी असी इस दे अंदर डूंघाई विच जाने आ असी उन्ना ही इस इतिहास के अंदर गुआचते जाते हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि असी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चंगा करके जाइए, क्योंकि कहते ने गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी बाणी है वह सिख धर्म की बुनियाद है। तो गुरु ग्रंथ अते सिख कौम के अंदर जिहड़ियां शहादतां जिहड़ियां कुर्बानियां ने वह सिख कौम का कलश ने, क्योंकि जिद्दां असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते हैं उस दे नाल ही सानू अपने गुरुआं वालों दित्तियां गईयां शहादतां दा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो इसे ही लड़ी नूं असीं जारी रखते हुए भाई साहिब जी पासों पहला सरवण किया आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो लैके चमकौर की गढ़ी तक का सफर, जिथे गुरु पातशाह जी ने अपने दो लालां बाबा अजीत सिंह जी अते बाबा जुझार सिंह जी नूं शहादत दा जाम पियाया अते नाल ही उन्हां ने अपने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्यारिਆਂ ਨੂੰ भी शहीद करवाया अते अपने बहुत ही जान तो प्यारे सिखां दी उत्थे शहादत नूं अपने अखी देखा, क्योंकि गुरु रूप पातशाह जी अपने परिवार दे नालों ज़्यादा अपने सिंघां दे नाल ज़्यादा अपनी जोड़ रखते सी। तो गुरु साहिब जी और गुरु साहिब जी ने आपां नूं उत्थे एक ये भी चीज़ दसी कि गुरु साहिब जी ने सानू दस्सिया कि सिख कौम ते 5 प्यारिਆਂ दा फरमान कितना जरूरी है, क्योंकि गुरु साहिब जी चमकौर की गढ़ी नूं छड्ड के जाना नहीं सी चाहुंदे, लेकिन जदों उन्हां नूं 5 प्यारिਆਂ दा हुक्म मनना पिया, उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ने गुरु साहिब जी नूं हुक्म दिता, तो गुरु साहिब जी ने यह सानू साबित करके दस्सिया कि 5 विच परमेश्वर है। क्योंकि जे गुरु साहिब जी ने 5 प्यारिਆਂ दा हुक्म नहीं टालिया तो फिर मैनू नहीं लगता सिख कौम के अंदर असी 5 प्यारिਆਂ दा अंदर कदी हुक्म नूं टालण की कोशिश करांगे। तो हुण अज असी भाई साहिब जी पासों साका सरहंद का सरवण करांगे, क्योंकि किसी ने बहुत सोहना लिखिया, जागे अणख चमकौर नूं वेंदियां ही जिथे सुता अजीत ते जुझार तेरा, टट्ठे होए सब दिल खलो जांदे वेख के कंधां विच चिणिया परिवार तेरा। तो साका सरहंद का एक अजिहा साका जिथे गुरु साहिब जी दे छोटे लाल गुलाब दियां पत्तियां वर्गे लाल जिन्हां नूं नीहां विच चिनाया सूबा सरहंद ने, ते साडी सिख कौम दी माता धन जिगरा उस माता दा जिन्हें अपने पोतियां नूं कलगियां सजा के अपने हत्थी तोरिया, अते माता जी ने उत्थे सरहंद दे अंदर ठंडे बुरज दे अंदर अपने प्राण त्याग दिते। अते एक साका सरहंद दा पूरा वेरवा असी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी पासों सरवण करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी, तुसी सानू पिछले जो असी लड़ीवार शुरू किया उस विच तुसी सानू बहुत वधिया तरीके दे नाल काफ़ी इतिहास दीयां डूंघाइयां दे नाल जिन्हां नूं सुण के साडे ज्ञान विच भी काफ़ी वाधा होया कि जिथे तुसी सानू आनंदपुर साहिब दा किला छड्डण तो लैके चमकौर दी गढ़ी तक दा पूरा सानू सफर दस्सिया कि किदां
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ 5 ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਖੇਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40-42 ਸਿੰਘ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀ ਉਹ ਬਣੀ ਜਿਸ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਭਿੱਖੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 5 ਜਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਚੁਸਮੁਸਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਅਗਿਆਤ ਰਸਤੇ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ, ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅਣ ਛਪਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਜੋ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਉਸ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇੜੀ ਕੋਈ ਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 52 ਪੀੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਸੰਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਦੋ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਿੱਖੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰਫ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗੂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਸੋਈਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਰਸੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿ ਰਸੋਈਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮਾ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਹੈ। ਬਸੀਠ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਲਾਹੀ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੇਵਰਾਤ ਸਨ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਠਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਹੇਰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ, ਮਸਰੀ ਕੀ ਕਰੀ ਦਾਲ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਤਨੀ ਬਾਸੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਮਰੋ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੂਕਰ ਖਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਓ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ 2 ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਹਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ पे हमको छोड़ के राही किधर गए। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਦਰਿਆ पे हमको छोड़ कर राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरत माही, तड़पा के हाय सूरत माही किधर गए। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਬਾ ਭਗਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਭਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਹਮਕੋ ਭੂਲ ਗਏ ਜੋਕੇ ਜੰਗ ਮੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋਕੇ ਤੁਰੰਗ ਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਰਨ ਅਜੀਤ ਜੀਤ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਸ ਗੜੀ ਜੁਝਾਰ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਗਿਲਾ ਹਰ ਏਕ ਸੇ ਹਮ ਰੂਠ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਰਕੇ ਗਿਲਾ ਹਰ ਏਕ ਸੇ ਹਮ रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कहते कदे माँ मनाएगी, कदे पिता मनाएगा सानू, ते कदे भरा मनाएंगे। तो कहते असीं की करना, हमको गले लगाकर कहेंगे वो बार बार मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार, कहते असीं बिल्कुल जिनहार होंदा, बिल्कुल कहते असीं बिल्कुल नहीं मनना, सानू माँ भी मनाएगी, पिता भी मनाएंगे, भाई भी मनाउणगे, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਲੈਂਗੇ ਸਭ ਸੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਭੀ, ਇਕਰਾਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਭੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਗਰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਤਾਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਭੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਹਮਕੋ ਅਕੇਲੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਭੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੋ ਦਿਆ ਉਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ, ਬੜੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੀ, ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਖੋ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਮਾਨੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਕਵੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੋਬਰ ਮਿਰਚਨ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਰੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਡੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹਦਾ 160 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 160 ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੂਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ 10 ਪੋਹ ਦੀ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗਾ, ਟੋਡਰਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਬੜੀ ਗਏ। ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨਾ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਿੱਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਨਿੱਘ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੁਕ ਜਾਈਦਾ। ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਦੀਏ, ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਦੀਏ।